Hello dear students, welcome to CS Academy platform. Today in this session I will discuss with you types of leveling. Very important chapter, this types of leveling. Okay. So in the last session we discussed about this leveling and what are the different types of leveling, and in this session I will discuss elaborately about each and every type of leveling. Okay, so if we see what are the different types of leveling means, there are the 4 different types of levelings are there. Okay, in the last session I already discussed with you. Okay, if you see the first one is direct leveling. Okay, so the direct leveling, and the second most important is nothing but of indirect leveling. Okay, so indirect leveling, this indirect leveling is also called as a trigonometric leveling. Okay, so third most important leveling is nothing but of barometric leveling. So fourth most important leveling is nothing but of stadia leveling. Okay, so these are the 4 different types of levelings. Okay, so in this session I will discuss with you each and every point in this each type of leveling. Okay, with elaborately. So if you consider this direct leveling, this direct leveling is again classified into different types like simple leveling. So listen carefully, very important these types of leveling. Okay, so we can expect 1 or 2 questions from these types of leveling. Okay, so we can expect some problems also. Okay, so some numericals also we can expect from this. Okay, so the first one is a simple leveling, second one is nothing but of a differential leveling. Okay, so differential leveling. So third one is nothing but of fly leveling. Okay, so fourth most important nothing but of profile leveling. Okay, profile and precise leveling. So precise leveling, and the sixth most important one, this is nothing but of a reciprocal leveling. Okay, so these are the 6 different types of direct leveling. Okay, so in that too I will tell some important things. Okay, this first one is the most important one, direct leveling, and the second one nothing but of trigonometric leveling. So in last previous exams also many times they asked this question from this trigonometric leveling. Okay, so this is also important. Okay, so barometric leveling. Okay, this stadia leveling, the principle of stadia leveling is nothing but of tachometry. So I will explain this principle in this whenever we are explaining this tachometry chapter. Okay, so if we consider this direct leveling, so again this direct leveling is classified into 6 different types. Okay, so this simple, differential, fly leveling, profile, precise and reciprocal leveling. Out of this all 6 types, the most important are this simple leveling and differential leveling and reciprocal leveling. Okay, so these are the 3 different types of important classification in this direct leveling. Okay, so now I will clearly explain each and every type of this leveling with elaborately. So listen carefully, please note each and every point whatever I am telling here. Okay, so CS Academy students, CS Academy followers ki, CS Academy ki సబ్స్క్రైబ్ అయినటువంటి ప్రతి స్టూడెంట్కి నేను చెప్పే సజెషన్ ఏంటంటే, సో మీరు వచ్చేసి ప్రతి చాప్టర్ నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్క క్లాస్ వచ్చేసి విన్న తర్వాత మీరు వచ్చేసి ప్రీవియస్ పేపర్ సాల్వ్ చేయండి. సో మీరు ఎంత ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఎక్కువ సాల్వ్ చేస్తే అంత వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ వస్తుందన్నమాట. సో ఎన్ని క్లాసెస్ విన్నా కూడా ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఖచ్చితంగా సాల్వ్ చేయాలి. ఓకేనా, సో నా సజెషన్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఖచ్చితంగా సాల్వ్ చేయండి. ఓకేనా, సో ప్రతి సెషన్లో నేను చెప్తున్నాను ప్రీవియస్ పేపర్ సాల్వ్ చేయండి అని చెప్పేసి. సో మీకు వచ్చేసి ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర మొబైల్లో వచ్చేసి ఆన్లైన్లో కూడా మీకు బిట్స్ అనేటువంటి ప్రీవియస్ ఏడబ్ల్యూ బిట్స్ కానీ, సో లేకపోతే ఇక ఎస్ఎస్సి జేఈ బిట్స్ కానీ మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. సో యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో కూడా చాలామంది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ప్రీవియస్ బిట్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మై సిన్సియర్ సజెషన్ టు యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి డైరెక్ట్ లెవెలింగ్లో ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి సింపుల్ లెవెలింగ్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సింపుల్ లెవెలింగ్. సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి సింపుల్ లెవెలింగ్లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే, సో సింపుల్ లెవెలింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లెవెలింగ్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి బేసిక్ థింగ్ లెవెలింగ్లో మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నటువంటిది సింపుల్ లెవెలింగ్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏదైతే ఉందో, సో ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క పార్ట్స్ గురించి టోటల్గా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ చెప్తున్నాను, సో కేర్ఫుల్గా వినండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనుకుంటే, సో ఇక్కడ లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్కడైతే ఏ పాయింట్స్ అయితే మనం వచ్చేసి మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది నాకు, సో ఇక్కడ కూడా ఇంకో పాయింట్ ఉంది. సో ఈ పాయింట్స్ నేను మెజర్ చేయాలి అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది అనుకుంటే, ఈ పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏ పాయింట్, ఇది బి పాయింట్ అనుకుంటే, ఈ పాయింట్ నేను వచ్చేసి ఎలివేషన్ డిఫరెన్స్ని మెజర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, సో ఇక్కడ లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేటువంటిది ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ పాయింట్స్ వచ్చేసి మనము ప్లేస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వచ్చేసి నాకు ఈ యొక్క లెవెల్ సర్ఫేస్ అనుకుంటే, సో ఇక్కడ లెవెల్ సర్ఫేస్ మీద నేను వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క పాయింట్స్, ఈ యొక్క లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ప్లేస్ చేసిన ఈ విధంగా. ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్ పాయింట్ ఏ అండ్ బి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి పాయింట్ ఏని మెజర్ చేయాలి, పాయింట్ బిని మెజర్ చేయాలి, ఎంత హైట్లో ఉన్నాయి, ఎంత ఎలివేషన్లో ఉన్నాయి మనం మెజర్ చేయడం కోసం ఇక లెవెలింగ్ రాడ్స్ అనేటువంటివి మనం వచ్చేసి యూజ్ చేస్తాం. లెవెలింగ్ రాడ్స్ ఈ విధంగా లెవెలింగ్ రాడ్స్ ఉంటాయి. సో లెవెలింగ్ రాడ్స్ మీద వచ్చేసి మనకి ఇక రీడింగ్స్ అనేటువంటివి నోట్ చేస్తుంటారు ఈ విధంగా.
అనేటువంటిది. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి మనము ఇలా లెవెలింగ్ రాడ్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా అరేంజ్ చేస్తాము. ఓకే, సో రీడింగ్స్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏదైతే మనకు వచ్చేసి సెటప్ ఉంటుందో, సో లైక్ లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుందో, సో లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద మనకు వచ్చేసి హార్జెంటల్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. హార్జెంటల్ లైన్ ఆఫ్ సైట్. ఓకే, సో ఈ యొక్క హార్జెంటల్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ వచ్చిన తర్వాత మనం వచ్చేసి హైట్ని వచ్చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో పాయింట్ ఏ వచ్చేసి ఈ యొక్క లెవెల్ సర్ఫేస్ నుంచి ఈ యొక్క సర్ఫేస్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటాం ఆ సర్ఫేస్ నుంచి ఎంత హైట్లో ఉంది. సో ఏదైతే మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందో దీన్ని వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ బిఎస్ అంటారు, ఫ్రంట్లో ఉన్నదాన్ని ఫోర్ సైడ్ ఎఫ్ఎస్ అంటారు. ఓకేనా, సో ఈ యొక్క హైట్ని వచ్చేసి మనము బ్యాక్ సైడ్ కాబట్టి బి అనుకుంటే, సో ఈ హైట్ని వచ్చేసి మనము ఫోర్ సైడ్ కాబట్టి ఎఫ్ అనుకుంటే, okay, so the elevation difference between this point A and B is nothing but of delta H. Elevation difference delta H is nothing but of so B minus F. Okay na, so B minus F. దీని వచ్చేసి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే సో బ్యాక్ సైడ్ మైనస్ ఫోర్ సైడ్. ఓకేనా, సో బ్యాక్ సైడ్ మైనస్ ఫోర్ సైడ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు. ఓకే, సో ఇది మనకు సింపుల్ లెవెలింగ్ అనమాట. సింపుల్ లెవెలింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లెవెలింగ్. ఓకే, సో వేర్ లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ వేర్ ఎలివేషన్ ఈజ్ టు బి ఫైండ్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్లీ. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క సింపుల్ లెవెలింగ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అంటే సో దిస్ సింపుల్ లెవెలింగ్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ ఓన్లీ వెన్ ద పాయింట్స్ ఆర్ నియరర్ టు దిస్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ మెజరింగ్ ద పాయింట్స్. ఓకేనా, ఈ పాయింట్స్ ఏదైతే మనం వచ్చేసి నియరర్గా ఉంటాయో సో అక్కడ మాత్రమే మనం వచ్చేసి సింపుల్ లెవెలింగ్ అనేటువంటిది యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, సో ఇది మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను సింపుల్ లెవెలింగ్లో, సో ఏ పాయింట్స్ అయితే మెజర్ చేస్తున్నామో ఆ పాయింట్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సింపుల్ లెవెలింగ్ మెజర్ చేస్తాము అంటున్నాం. Okay now, so now the question is if the points are far away from this each one. Okay now, so for example ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంటే సో చాలా దూరం తర్వాత ఇంకా లాంగ్ డిస్టెన్స్ తర్వాత ఇంకో పాయింట్ ఉన్నప్పుడు సో అప్పుడు మనం వచ్చి సింపుల్ లెవెలింగ్ యూజ్ చేయొచ్చా అంటే సో సింపుల్ లెవెలింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఓన్లీ వెన్ ద పాయింట్స్ ఆర్ నియర్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్లీ. సో సింపుల్ లెవెలింగ్ అనేటువంటిది రెండు పాయింట్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నియర్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, నా ద క్వశ్చన్ ఈజ్ సో టూ పాయింట్స్ వచ్చేసి ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సో ఒకదానికోటి వచ్చేసి చాలా దూరంగా ఉన్నప్పుడు మనం సింపుల్ లెవెలింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ లెవెలింగ్ టెక్నిక్, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ వెన్ ద టూ పాయింట్స్ ఆర్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. ఓకేనా, సో రెండు పాయింట్స్ చాలా దూరంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తామంటే ద సెకండ్ మెథడ్ దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ లెవెలింగ్. ఓకే, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్షియల్ లెవెలింగ్. సో డిఫరెన్షియల్ లెవెలింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది డిఫరెన్షియల్ లెవెలింగ్. ఓకే, సింపుల్ లెవెలింగ్ వచ్చేసి నియర్గా ఉన్నప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాము. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సో క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ టైప్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ ఈజ్ వెన్ ద టూ పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ నియర్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లెవెలింగ్ టెక్నిక్ ఈజ్ లెవెలింగ్ టైప్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ టూ పాయింట్స్ ఆర్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి మనం కూడా ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి, ఈ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఈ క్వశ్చన్ అడగచ్చు అని. ఓకేనా, సో ఏదో వచ్చేసి బ్లైండ్గా చదువుకొని వెళ్ళడం కాదు, సో క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. సో ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఎగ్జామ్లో వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే థియరిటికల్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి డిఫరెన్షియల్ లెవెలింగ్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ సో మనం వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, సో ఎప్పుడైతే టూ పాయింట్స్ వచ్చేసి చాలా డిస్టెన్స్ లార్జర్ డిస్టెన్స్ ఉంటే బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ మనం వచ్చేసి ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ లెవెలింగ్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, సో డిఫరెన్షియల్ లెవెలింగ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్ స్టేషన్స్ ఆర్ లొకేటెడ్. ఓకేనా, సో ఇంటర్ స్టేషన్స్ లొకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే నేను వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక లెవెల్ సర్ఫేస్ అనుకుంటే సో పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది, సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది, సెకండ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది, చాలా లార్జ్ డిస్టెన్స్ ఉందనుకుంటే. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంటర్ స్టేషన్స్ లొకేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక ఇంటర్ స్టేషన్ అనుకుంటే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక ఇంటర్ స్టేషన్ అనుకుంటే, సో ఈ విధంగా వచ్చేసి మనము సమ్ ఇంటర్ స్టేషన్స్ వచ్చేసి లొకేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది మనం ఏం చేస్తామంటే సో ఇంటర్ స్టేషన్స్ నుంచి షిఫ్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. ఓకే, ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ టు ఈచ్ స్టేషన్. ఓకేనా, సో ఈచ్ స్టేషన్కి ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఎలివేషన్స్ అనేటువంటిది ఈచ్ స్టేషన్ దగ్గర మనం వచ్చేసి అబ్జర్వ్ చేసి వచ్చేసి ఫైనల్గా వచ్చేసి ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్కి ఏదైతే ఉందో అక్కడ వచ్చేసి మనము ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ మెజర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇది డిఫరెన్షియల్ లెవెలింగ్లో. ఇక్కడ చూస్తే మనం వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈ విధంగా అరేంజ్ చేస్తాము. ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫోర్ సైడ్ ఉంటుంది, సో ఇక్కడ హారిజంటల్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, సో అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసినప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఇది లోలో ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఫోర్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా మనం మెజర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అదేవిధంగా ఈచ్ స్టేషన్ దగ్గర ఇక్కడ ఫోర్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది, సో ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ఈ విధంగా అరేంజ్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ ద్వారా వచ్చేసి మనకు యొక్క మెజర్మెంట్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అదేవిధంగా ఈచ్ స్టేషన్ దగ్గర మనం వచ్చేసి సో ఈ విధంగా వచ్చేసి ఫోర్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ అరేంజ్ చేసి సో డిఫరెంట్ ఇంటర్మీడియట్ యొక్క స్టేషన్స్ వచ్చేసి మనం లొకేట్ చేసి ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ లెవెలింగ్లో ఫైనల్గా ఫస్ట్ పాయింట్కి సెకండ్ పాయింట్కి
ఉన్నటువంటి ఎలివేషన్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మనము యొక్క డిఫరెన్షియల్ లెవెలింగ్లో మెజర్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెవెలింగ్ ఫర్ డిఫరెన్షియల్ లెవెలింగ్ ఇన్ టైప్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ లెవెలింగ్. ఓకే. సో యూజ్డ్ వెన్ ద టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆర్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంపార్టెంట్ మాత్రం డిస్కస్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో ఎగ్జామ్లో కూడా ఎక్కువ ఫోకస్ చేసే ఇవే సింపుల్ లెవెలింగ్, డిఫరెన్షియల్ లెవెలింగ్ అండ్ రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్. ఓకే. సో థర్డ్ వన్ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఫ్లై లెవెలింగ్ ఉంది. సో ఫ్లై లెవెలింగ్ వచ్చేసి మనకి, సో ఇది వచ్చేసి మనకి యొక్క అప్రాక్సిమేట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ అంటారు దీన్ని, ఫ్లై లెవెలింగ్ని. సో ఎందుకంటే వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు రీడింగ్స్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా రావు. సో దీన్ని వచ్చేసి మనం అప్రాక్సిమేట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ అంటారు. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ వెన్ దిస్ వర్క్ ప్లేస్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ ది బెంచ్ మార్క్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంచ్ మార్క్ అనే ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే బెంచ్ మార్క్ వచ్చేసి వర్క్ ప్లేస్ వచ్చేసి చాలా లాంగ్గా ఉన్నప్పుడు, సో వర్క్ ప్లేస్ వచ్చేసి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వర్క్ ప్లేస్ అనుకుంటే, సో వర్క్ ప్లేస్ ఈజ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ బెంచ్ మార్క్, దెన్ వీ విల్ యూజ్ దిస్ ఫ్లై లెవెలింగ్. ఓకేనా. సో ఫ్లై లెవెలింగ్ అనేటువంటిది అప్రాక్సిమేట్ లెవెలింగ్, ఫ్లై లెవెలింగ్ అనేటువంటిది అప్రాక్సిమేట్ లెవెలింగ్. సో ఎందుకు ఈ అప్రాక్సిమేట్ లెవెల్ అయినా కూడా మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, సో బెంచ్ మార్క్ అనేది ఒక స్టేషనరీ పాయింట్ దగ్గర నుంచి, సో వర్క్ ప్లేస్ అనేది ఎక్కడైతే మనం వర్క్ ప్లేస్ మెజర్ చేస్తున్నాం ఆ పాయింట్ చాలా దూరంగా ఉన్నప్పుడు మనం మెజర్ చేయాల్సిన టెక్నిక్స్ లేవు కాబట్టి అట్లీస్ట్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ అనేవి మనం వచ్చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మనం వచ్చేసి ఇక ఫ్లై లెవెలింగ్ అనేటువంటిది ప్రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే. ఐ హోప్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్లీ. ఓకే. సో నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మనకి రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్. రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూస్తే మనకి వచ్చేసి రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్లో, సో అప్ టు మనం వచ్చేసి సింపుల్ లెవెలింగ్, డిఫరెన్షియల్ లెవెలింగ్, ఫ్లై లెవెలింగ్ లాంటివి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇన్ని లెవెలింగ్స్ ఉన్నా కూడా మనం రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్ వచ్చేసి ఎందుకు ప్రిఫర్ చేయాలి, సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ నీడ్ ఆఫ్ దిస్ రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్. సో ఎందుకు మనం రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్ అనేటువంటి ఇంకో టైప్ ఆఫ్ లెవెలింగ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం వచ్చిందంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి, సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది సింపుల్ లెవెలింగ్లో, ఇక్కడ చూస్తే మనకు రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్. సో కేర్ఫుల్గా వినండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్. సో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్లో అడుగుతుంటాడు. ఓకే. సో డైరెక్ట్ ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, సో ఫార్ములా బేస్ మీద కూడా అడుగుతుంటాడు. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వచ్చేసి ఇది లెవెలింగ్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది. ఓకే. సో లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది సింపుల్ లెవెలింగ్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము, సో ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ఫోర్ సైడ్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మనం ఈ విధంగా అరేంజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు ఒక రివర్ ఈ విధంగా ఉంది అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రివర్ వచ్చేసి వాటర్ వచ్చేసి ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే. రివర్ ఈ విధంగా ఉంది. సో నా దగ్గర ఒక పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది, ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ 2 పాయింట్స్ నేను మెజర్ చేయాల్సినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పాయింట్ ఏ, ఇది పాయింట్ బి అనుకుంటే, ఈ 2 పాయింట్స్ నేను మెజర్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు, సో ఈ యొక్క లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది వాటర్లో ప్లేస్ చేయలేం కదా. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్ అనేటువంటిది యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు లొకేట్ ద లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బిట్వీన్ దిస్ 2 విజిబుల్ పాయింట్స్. ఓకేనా. సో ఈ పాయింట్ మనకు విజిబుల్గా ఉంది, ఈ పాయింట్ విజిబుల్గా ఉంది. ఓకేనా. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు లొకేట్ ద లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బిట్వీన్ దీస్ 2 విజిబుల్ పాయింట్స్. ఓకేనా. సో ఏవైతే మనకు 2 పాయింట్స్ కనిపిస్తున్నాయో ఈ 2 పాయింట్స్ మిడిల్లో వచ్చేసి మనకి వచ్చేసి ఈ యొక్క లెవెలింగ్ యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ వచ్చేసి మనము ప్లేస్ చేయలేకపోయినప్పుడు, సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు లొకేట్ దిస్ లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, then we will prefer this reciprocal leveling. Okay, I hope you got this point clearly. So what is the procedure of this reciprocal leveling means, I will let you know here clearly with the help of this some example. ఓకే. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇదే తీసుకుంటే, సో ఈ లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ స్టెప్లో మనం ఏం చేస్తామంటే, సో లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాయింట్కి వచ్చేసి నియర్గా ప్లేస్ చేస్తాము. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లేస్ చేస్తే ఇది పాయింట్ ఏ, ఇది పాయింట్ బి అనుకుంటే, సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి మనము పాయింట్స్ వచ్చేసి యొక్క లైన్ ఆఫ్ సైట్ ద్వారా లొకేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక పాయింట్ దగ్గర వచ్చేసి మనకి హైట్ వచ్చేసి A1 అనుకుంటే, సో అదేవిధంగా వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మనకు B1 అనుకుంటున్నాం. ఓకేనా. సో అదేవిధంగా సెకండ్ కండిషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇదే రివర్ అనుకుంటే, సో రివర్లో వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా వాటర్ అనేటువంటిది ఫ్లో అవుతుంటుంది రివర్లో. ఓకేనా. సో ఇది పాయింట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పాయింట్, ఇది సెకండ్ పాయింట్ అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ చూస్తే ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ 4 సైడ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ కేసులో నేను ఏం చేస్తున్నాను, లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ఫస్ట్ పాయింట్కి నియర్గా పెట్టాను. సెకండ్ కేసులో లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది సెకండ్ పాయింట్కి నియర్గా ఈ విధంగా ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఈ విధంగా ప్లేస్ లైట్ ఆఫ్ సైట్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది, ఇది వచ్చేసి మనకి B2 అవుతుంది, ఇది వచ్చేసి A2 అవుతుంది. ఓకేనా. సో A1 A2 B1 B2. సో ఈ విధంగా వచ్చేసి మనం ప్లేస్ చేసిన తర్వాత, సో లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఏం చేస్తామంటే, ఇట్ ఈస్ ప్లేస్ నియర్ టు ద ఫస్ట్ స్టేషన్ అండ్ వ్యూడ్ ద సెకండ్ పాయింట్. సో ఫస్ట్ స్టేషన్ నియర్గా పెట్టి సెకండ్ పాయింట్ని వ్యూ చేస్తాము. సో అదేవిధంగా సెకండ్ కేసులో మనం ఏం చేస్తామంటే, లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ ప్లేస్ నియర్ టు ద సెకండ్ పాయింట్, ఓకే, సెకండ్ స్టేషన్ అండ్ వ్యూడ్ టువర్డ్స్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, ఓకేనా, ఫస్ట్ స్టేషన్. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత, సో మనం వచ్చేసి ఇక్కడ హెచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్, లెట్ us కన్సిడర్ హెచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ట్రూ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ లెవెల్ బిట్వీన్ దిస్ పాయింట్ ఏ అండ్ బి. ఓకేనా. సో ట్రూ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి. ఓకే. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క హెచ్ని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్లో హెచ్ని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో హెచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ట్రూ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి. ఓకే. సో ఇక్కడ చూస్తే హెచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్
A1 minus A2, sorry, A1 minus B1 plus A2 minus B2 by 2. Okay, so ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి సో difference between this first case minus plus difference between this second case by 2. Okay, so that is nothing but of this formula is error free. This formula is error free. Okay, there is no any errors in this formula. Exact values we will get from this formula. Okay, the true difference is, listen carefully, the true difference is nothing but of mean, that is nothing but of average of two apparent differences. Okay, so nothing but of here true difference is nothing but of it is average of two different apparent differences. This is nothing but of apparent difference. This is also nothing but of apparent difference. Okay, now so average of two apparent differences is nothing but of this true difference of these elevations of 2 points. Okay, so it is used in this case of reciprocal leveling whenever this it is impossible to locate this leveling instrument in between two visible points. Okay, so example వచ్చేసి మనకి ఒక రివర్స్ పాండ్స్, ఓకే, సో ఇక వ్యాలీస్, సో లోయలు, రివర్స్ పాండ్స్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనం వచ్చేసి ఇక రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్ అనేటువంటిది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ఇది మనకు వచ్చేసి డైరెక్ట్ లెవెలింగ్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెవెలింగ్స్ వచ్చేసి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, సో సెకండ్ కండిషన్ వచ్చేసి మనకి ఇండైరెక్ట్ లెవెలింగ్ అనేటువంటిది ఉంది. సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మనకి ఇండైరెక్ట్ లెవెలింగ్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇండైరెక్ట్ లెవెలింగ్. సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇండైరెక్ట్ లెవెలింగ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి డైరెక్ట్ లెవెలింగ్ మనం ఏం చేస్తాము, లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని యూజ్ చేసి డైరెక్ట్ యొక్క ఎలివేషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ వచ్చేసి మనం డైరెక్ట్గా వచ్చేసి మెజర్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, సో బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విల్ నాట్ గివ్ ఎనీ డైరెక్ట్ వాల్యూస్. ఓకేనా, సో ఐ హోప్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్లీ. సో ఇండైరెక్ట్ లెవెలింగ్లో సో డైరెక్ట్గా వచ్చేసి లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది వాల్యూస్ ఇవ్వదు. సో మనం వచ్చేసి డైరెక్ట్ లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా వచ్చేసి సమ్ వాల్యూస్ తీసుకొని ఇండైరెక్ట్లీ వీ విల్ మెజర్ దిస్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్. ఓకేనా, సో let me show you with some example here. Okay, let us consider this is one line which we want to measure this 2 points elevations. Let us consider this is the point A and this is the point B. Okay, so these are the two different points. Okay, so now I am placing this leveling instrument here. Okay, so from this point this average line, from this point average line I am drawing one horizontal line like this. Okay, I am drawing one horizontal line like this. Okay, so from this point of this leveling instrument I am drawing one horizontal line like this. Okay, so the angle between this this horizontal line and this line of this collimation. Okay, line of this collimation. So the angle between these 2 points, 2 lines is nothing but of alpha. Okay, so this is nothing but of horizontal distance. So I am drawing one vertical line here. Okay, this is nothing but of horizontal distance, this is nothing but of horizontal distance, this is the angle. Okay, from this horizontal distance and angle, so from this horizontal distance and angle I have to measure this vertical distance. Okay, so in leveling what is exactly the purpose of leveling is to measure this vertical distance or vertical height whatever it may be. Okay, so this vertical distance I should get from this horizontal distance and angle. Okay, so vertical distance ni horizontal distance and angle base చేసుకుని vertical distance calculate చేయాలి. Yes or no? సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పాయింట్ ఏ, ఇది పాయింట్ బి, ఇది పాయింట్ సి అండ్ డి అనుకుంటే సో ఐ వాంట్ టు గెట్ దిస్ హైట్ సిడి. ఓకే, హౌ టు గెట్ దిస్ హైట్ సిడి? సో ఇండైరెక్ట్లీ వీఆర్ మెజరింగ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ట్రిగనామెట్రిక్ వాల్యూ. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రిగనామెట్రిక్ లెవెలింగ్. సో ట్రిగనామెట్రిక్ లెవెలింగ్. ఓకేనా, సో ట్రిగనామెట్రిక్ లెవెలింగ్ అంటారు. సో ఇండైరెక్ట్ లెవెలింగ్. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి tan alpha is nothing but of CD by it is nothing but of AD. Okay, na, so we should get CD from this value. CD is nothing but of AD into tan alpha. So we know already AD and alpha also we know. So CD is nothing but of AD into tan alpha. So like this we will get this values height of this point where we should get exactly from this indirect leveling or trigonometric leveling. Okay, so this is nothing but of second type of leveling. Okay, very important one. And the third most important leveling is nothing but of leveling is nothing but of barometric leveling. So barometric leveling. సో మీకు ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి బారోమెట్రిక్ లెవెలింగ్లో సో బారోమెట్రిక్ అనేటువంటి వర్డ్ ఏంది ఇక్కడ చూస్తే బారోమీటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ టు మెజర్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్. ఓకేనా, సో అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ని వచ్చేసి మనము బారోమీటర్ ద్వారా మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది.
ఓకే. సో ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ లెవెలింగ్, సో ఒక బారోమెట్రిక్ లెవెలింగ్ మనం ఏం చేస్తామంటే, సో వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ అట్ 2 డిఫరెంట్ పాయింట్స్. ఓకేనా. సో 2 డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర మనం వచ్చేసి అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ మెజర్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ప్రెజర్, అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ వాట్ ఎవర్ వీ షుడ్ మెజర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ P is equal to rho g h. Let us consider pressure at any point is nothing but of P is equal to rho g h. So P1 is nothing but of rho g h1. So P2 is nothing but of rho g h2. Okay, so delta P is nothing but of P1 minus P2, that is nothing but of rho g into h1 minus h2, that is nothing but of delta h. Okay, so we should get this delta h, elevation difference is nothing but of delta P by rho g. So like this we can calculate like this. Okay, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ ఎ రఫ్ వాల్యూ. సో మనకు వచ్చేసి రఫ్గా వచ్చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఈ విధంగా. సో మనం వచ్చేసి ఎక్కడైతే మనం ఇది వచ్చేసి రేర్ కండిషన్లో యూజ్ చేస్తాం. సో జనరల్గా ఇది యూజ్ చేయము. సో రేర్ కండిషన్లో ఎక్కడైతే మనకు పాసిబుల్ లేదో అక్కడ మాత్రం ఇది యూజ్ చేస్తాము. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రఫ్, ఇట్ ఈస్ ఏ రఫ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇది మనం వచ్చేసి బారోమెట్రిక్ లెవెలింగ్ ద్వారా మనం మెజర్ చేసింది అనమాట. సో ఫోర్త్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మనకి స్టాడియా లెవెలింగ్. సో స్టాడియా లెవెలింగ్, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు స్టాడియా లెవెలింగ్ వచ్చేసి, సో ఇట్ ఈస్ ఏ మాడిఫైడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రిక్ లెవెలింగ్. సో ట్రిగనామెట్రిక్ ఏదైతే ఉందో, ఇండైరెక్ట్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో, దీన్ని మాడిఫై చేసిన తర్వాత వచ్చేది మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క స్టాడియా లెవెలింగ్. ఓకే, సో ఈ యొక్క స్టాడియా లెవెలింగ్ మనం ఏం చేస్తామంటే టాకోమెట్రిక్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేస్తారు. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అడుగుతున్నాడు ఇది. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ స్టాడియా లెవెలింగ్ మీన్స్ టాకోమెట్రీ. సో టాకోమెట్రీ అనేటువంటిది మనకు సర్వేయింగ్లో ఒక సపరేట్ చాప్టర్ ఉంది. సో అక్కడ వచ్చేసి నేను ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ గురించి నీట్గా ఎక్సలెంట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో అప్ టు దట్ ప్లీజ్ వెయిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి టాకోమెట్రీ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటిది ఈ యొక్క స్టాడియా లెవెలింగ్లో యూజ్ చేస్తాము. సో స్టాడియా లెవెలింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ మాడిఫైడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రిగనామెట్రిక్ లెవెలింగ్. ఓకే, సో ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేస్తాము ఈ యొక్క ఎలివేషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ మెజర్ చేయడం కోసం. ఓకేనా. సో ఇది వచ్చేసి మనకి మోస్ట్ ప్రిసైజ్ లెవెలింగ్. సో ప్రిసైజ్ లెవెలింగ్, సో ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే అప్లికేషన్ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే, సో ఇక హిల్లీ టెరైన్స్లో మనం వచ్చేసి ఈ యొక్క దీన్ని వచ్చేసి ఈ యొక్క స్టాడియా లెవెలింగ్ మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెవెలింగ్స్ విచ్ వీ విల్ యూజ్ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్. ఓకే, సో ఇక ఎలివేషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ మెజర్ చేసే ముందు వచ్చేసి మనము ఇక 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెవెలింగ్స్ అనేటువంటి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ లెవెలింగ్, సెకండ్ ఇండైరెక్ట్, థర్డ్ బారోమెట్రిక్ అండ్ ఫోర్త్ స్టాడియా లెవెలింగ్. సో డైరెక్ట్ లెవెలింగ్ మనం వచ్చేసి ఇంకా 6 టైప్గా డివైడ్ చేస్తాం. దాంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి సింపుల్, డిఫరెన్షియల్ అండ్ రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్. ఓకే, సో ఇది మనకు వచ్చేసి టోటల్గా. సో ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క సిఎస్ అకాడమీ ఫాలో అవుతున్న సబ్స్క్రైబర్స్కి అందరికీ వచ్చేసి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, సో ఇక ప్రీవియస్ పేపర్స్ని వచ్చేసి మనం వచ్చేసి ఇక ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. డిఫరెంట్గా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడుగుతున్నాడా, సో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు, సో మనం వచ్చేసి ఏదైనా పాయింట్స్ వచ్చేసి కవర్ చేయకుండా మీకు ప్రీవియస్ పేపర్స్లో దొరుకుతాయి. సో ఆల్రెడీ వచ్చేసి ప్రీవియస్ పేపర్స్లో ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ కవర్ చేస్తున్నా ప్రతి పాయింట్ కూడా. ఓకేనా. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. Please like the videos if you like my explanation. Okay, thanks a lot. Please subscribe the channel. Please share to your friends. Okay, thanks a lot.